नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 5 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर, पीड़िता को बचाइबार प्रयास कर छात्रों को गिरफ मामला मुह खोलिला एबीवीपी। सेपटे बालेश्वर एफएम स्वयं शासित कॉलेज छात्री पौड़ी हो निज जीवन नेबा घटन बचाइबार प्रयास कर छात्रों को पुलिस गिरफ करने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी मुह खोली। घटन एबीवीपी पक्षर कॉलेज और पुलिस विफलता रही दर्शाई। पीड़िता को रक्षा कर सहपाठी मान दायी करने एक राजनैतिक षड्यंत्र बोली एबीवीपी पक्षर कहुଯାଇଛି। ताहा सहित चरित्र को बदनाम कर राजनैतिक तत्व मानक सुरक्षा देवाई कार्य ओडिशा पुलिस बंद करने उचित बोली एबीवीपी पक्षर प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर, राज्य में 7 दिन प्रबल वर्षा, येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। राज्य सप्ताह जाए लगी रही झड़ वर्षा, तेणु विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आगामी 7 दिन पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान कर प्रेस रिलीज जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। मध्याह्न एवं संध्या समय राज्यर अनेक स्थान अत्यंत प्रबल प्रबल अति प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी सहित कालबैशाखीर संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करी एही समय सतर्क रहिबाको परामर्श देइछि पाणीपाग केन्द्र। अगस्ट 4 तारिख रु 9 तारिख पर्यंत वर्षा लगी रहिबा नै आकलन करा जाउछि। एही समय पवन बेग 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, ट्रेन रे यात्रा करुथिबा लोकंक पई खुशी खबर, कारण वंदे भारत, नमो भारत एवं अमृत भारत पर एबे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलिबो। गुजरात भावनगर ठारे रविवार दिन एक कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते जे देश में प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेप्टेम्बर आरंभ हेबो। तेबे यह ट्रेन केउ रूट रे चलिबो से विषय किछि कहि नाहांती। से अहमदाबाद एवं मुंबई मध्य शीघ्र एक बुलेट ट्रेन आरंभ करने विषय में कही। रेलमंत्री कहते जे नूतन पीढ़ीर सेमी हाईस्पीड ट्रेन रेलवे नेटवर्क रे सामिल करने द्वारा लोक रेल यात्रा एक नूतन अनुभव मिल। परवर्ती खबर, सुभद्रा को नहीं आसला बड़ अपडेट। सेपटे सुभद्रा भौणी सहित आलोचना कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। विभाग को चिठी लिखा सुभद्रा भौणी को परामर्श देले प्रभाती। सुभद्रा टंकार कौन कर चिठी लिखि जनातु। सफल बिजनेस मॉडल को वेबसाइट स्थानित कर राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्ट 9 तारिख में सुभद्रा उपभोक्ता अकाउंट को टंका पठाଯିब। पूर्वर 2टी किस्ती टंका मिलता बेले तृतीय किस्ती टंका अल्प दिन में अकाउंट को पठाଯିब। सेपटे राज्यर महिला को स्वावलंबी करने उद्देश्य राज्य सरकार सुभद्रा योजनार प्रचलन करिसेंती। परवर्ती खबर, अष्टम वेतन कमिशन को नहीं आसला बड़ अपडेट। 1 कोटी अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी खूब शीघ्र खुशी खबर पाइबाकू जाउछंती। सेपटे रिपोर्ट अनुसार अर्थ मंत्रालय राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी राज्यसभा एक लिखित उत्तर कहते जे सरकार को विभिन्न अंशीदार सूचना मिली एवं उपयुक्त समय सरकारी विज्ञप्ति घोषणा कर सूचना देइछंती। अष्टम वेतन कमिशन निर्धारित समयसीमा मध्य सुपारिश दाखल कर समय मध्य जणाई दिया। एने केंद्र सरकार जनवरी 26 अष्टम वेतन कमिशन घोषणा करथिले। वर्तमान 6 मास अधिक समय बीतीगला किंतु वर्तमान पर्यंत नूतन वेतन कमिशन अध्यक्ष एवं सदस्यों नियुक्ति संपर्क में कौन सरकारी घोषणा कर। सप्तम वेतन कमिशन 10 वर्षर कार्यकाल 31 डिसेम्बर 2025 शेष होगा बेली यही कमिशन कार्यकाल 1 जनवरी 2024 आरंभ होगा जाउछि। परवर्ती खबर, आसंता 7 तारिख में पुरी बंद डाकरा। बलंगा नाबालिका को न्याय दाबी बीजेडी 7 तारिख गुरुवार दिन पुरी बंद डाकरा देइछि। 7 तारिख सकाल 6 दिन 12 जाए पुरी जिले में बीजेडी पक्षर हड़ताल हेबो। सेपटे पुरी जिला बीजेडी सभापति उमाकांत सामंतराय अध्यक्षतार होइथिबा सांबादिक सम्मेलन यही निष्पत्ति होइछि। सेपटे बलंगा पीड़िता को न्याय पाई बीजेडी पक्षर बंद डाकरा दिया जाइछि। पुलिस तदंत उपरे बीजेडी प्रश्न उठाइछि। घटनार सत्यासत्य सरकार शीघ्र उन्मोचन करने को दल दाबी करिछि। सेपटे राजधानी युव कांग्रेस आंदोलन, बलंगा पीड़िता को न्याय दाबी युव कांग्रेस आंदोलन करिछि। आउ बहु संख्यार कांग्रेस कर्मी मुख्यमंत्री मोहन माझी बासभवन घेराव पाई उद्यम करुछंती। एही समय पुलिस सहित धस्ताधस्ती होइछंती युव कांग्रेस कर्मी। परवर्ती खबर, पंचभूत लीन है बलंगा पीड़िता मर शरीर।
ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମର ଶରୀର। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ରାଜନେତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧା ପୈତୃକ ଗାଁ ବାଇଆବରକୁ ଯାଇଥିଲା ମର ଶରୀର। ସେଠାରେ ମୁସଲିମ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପହାର। ଲାଡଲି ବହନ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 1500 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଡଲି ବହନ ଯୋଜନାରେ 1.27 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠାଇବେ ଟଙ୍କା। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାଶି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳୁଥିବା 1250 ଟଙ୍କା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 1250 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏଥର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଲାଡଲି ବହନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1500 ଟଙ୍କା ଆସିବ। 250 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରାଶି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉପହାର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 35ଟି ଔଷଧର ଦାମ କମାଇଲେ ସରକାର। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଲଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏନ୍ପିପିଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ 35ଟି ଜରୁରୀ ଔଷଧର ଦର କମାଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ଯାହାର ଖୁଚୁରା ଦାମରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଦର କମିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଫୁଲା କମାଇବା ଭଳି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଔଷଧର ଦାମ କମିବାର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏସିକ୍ଲୋଫେନାକ, ପାରାସିଟାମଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଔଷଧ। ଏଥିରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ସେପଟେ ରସାୟନ ଏବଂ ସାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଭାଗ ଏନ୍ପିପିଏ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଦେଶର ଔଷଧର ଦାମର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା 6 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମର ଶରୀର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଥର ଖାଦାନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 6 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମର ଶରୀର ସୋମବାର ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମର ଶରୀର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଶୋକକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଜନଙ୍କ କାନ୍ଦ ବୋବାଳରେ ଗାଁ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାପଟୋଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଏକ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 6 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଆହୁରି 10 ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 6 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର। 2 ଜଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଲୋରାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ମର ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକେ ମହିଳାମାନେ କରିବେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସହମତି ପତ୍ର। ଏଣିକେ ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସହମତି ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏଣିକେ ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ରାତିରେ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜସ୍ୱ ସହମତି ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଠାରେ ଅତି କମରେ 3 ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ନାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କର୍ତ୍ତା ରହୁଥିବେ। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ 1956ରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଇଡି ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଆଜିଠୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ। ସେପଟେ 3 ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଇଡି ଓ ଏମ୍ଇଡି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୋମବାର ଠାରୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆବେଦନ ସମୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ 18 ତାରିଖରେ ସଂଶୋଧନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 22 ତାରିଖରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ମାତ୍ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କକୁ ନେଇ ନାମଲେଖା ହେବ। 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
ଏଥିରେ ଚୟନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 23 ରୁ 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ତଥା ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଥିରେ ଚୟନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ରୁ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଏକ ୱେଟିଂ ୟାର୍ଡଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 9ରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ 10 ରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖା ହେବ। ଏଥିସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୁଲରେ ପ୍ଲିଜ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ନାମ ଲେଖା ସମୟରେ ଓଟିପି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ରିଭର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାମ ଲେଖା ସମୟରେ କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିନଥିଲେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଏଲ୍ସିକୁ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ବାପା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କ ପରଲୋକ। 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ 1.5 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ 1 ମାସ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ସାରଗଙ୍ଗା ରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ 8:56ରେ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାପା ବିୟୋଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁଅ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏକ୍ସରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଦରଣୀୟ ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆଉ ସେପଟେ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସେପଟେ ମିଳିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅନୁସାରେ ଘଟଣା ଦିନ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଟିଂ ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ନିଜେ ଏକ ସାଇକେଲରେ ଯାଇ ନିକଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲ ଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ବାହାରେ ରଖି ପୁଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବିଭାଗର ଏଚ୍ଓଡିଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସି କଲେଜ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନିଜେ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଯାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିବା କଥା କହିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମଦାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିବା 2 ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଓ ଶୁଭ ସମିତି ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତିର 20 ଦିନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ କେବେ ବି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାହୁଲ କରିଥିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାହୁଲ ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ ଭାରତର 2000 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛି। ଏଭଳି ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ଜନତା ଡାକ୍ତର। କେରଳର କନ୍ନୁରରେ ଜନତା ଡାକ୍ତର ଭାବେ ପରିଚିତ ଡାକ୍ତର ଏକେ ରାଇଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ରବିବାର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 5 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେ କନ୍ନୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ କ୍ଲିନିକ୍ ଚଳାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗରିବ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରୋଗୀ ଦେଖା ବାବଦକୁ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଡାକ୍ତର ଜନତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ଫିକୁ ବଢ଼ାଇ 40 ରୁ 50 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ, ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟ କ୍ଲିନିକ୍ ତୁଳନାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ କମ୍ ଥିଲା। ସକାଳୁ କାମକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ଡାକ୍ତର ଗୋପାଳ ଭୋର 3ଟାରୁ ରୋଗୀ ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ବାହାରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ଦିନସାରା ସେ 300ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଔଷଧ କିଣିବାର ଅକ୍ଷମ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବି ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଲାଗି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଭାରତକୁ ଆମେରିକାର ଧମକ। ସେପଟେ ଭାରତକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ। ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ପୁରା ବନ୍ଦ କର। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦିଅନି, ନହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେରିକା ବରଦାସ୍ତ କରିବନି। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମିଲର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତଥାପି ରୁଷିଆରୁ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣୁ ଏହା ଟ୍ରମ୍ପ ବିଲକୁଲ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ନ କରୁ,
ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆରୁ ଭାରତ ତେଲ କିଣିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେରିକା ଏହା ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଧମକାଇଥିଲେ, ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ କହିଥିଲେ, ନହେଲେ 100% ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୁଷରୁ ତେଲ ଆଣୁଛି। ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇନି। ତେବେ ରୁଷ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥିବାରୁ ଆମଦାନୀ ଟିକେ କମିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଭାରତର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକା 25% ଟାରିଫ ଲଗାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହମାସର 130ଟି ଠିକଣାରେ ଆଇଡିଏଫର ଆକ୍ରମଣ, ହମାସର ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ନିହତ। ସେପଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ। ରବିବାର ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଗାଜା ସହରର ହମାସର 130ଟି ଠିକଣା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ହମାସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜେରୁଜେଲମ ପୋଷ୍ଟ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାରେ ଆଇଡିଏଫ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଅପରେସନ ସମୟରେ ଗୁଇନ୍ଦା ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ସିନେଟ୍ ଏନେଇ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିର 4 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା। ସେପଟେ 4 ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶିବପ୍ରସାଦ ଭୋଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ଦେଶାଇ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂହ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 7 ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ହୋଇପାରିବନି ଚିକିତ୍ସା। ସେପଟେ ଭାଜପା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହରିୟାଣାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ହରିୟାଣାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 7 ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ତାରିଖ ପରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ହରିୟାଣାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଘରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ ସଙ୍କଟର କଳାବାଦଲ ଘଟିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନର ହରିୟାଣା ୟୁନିଟ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 7 ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ଦେୟ ଶେଷ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଇଏମ୍ଏ ହରିୟାଣା ସଚିବ ଡକ୍ଟର କୁଲଦୀପ ମଙ୍ଗଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବୈଠକ ପରେ କିଛି ଦେୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ବିନା ଦେୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ କିପରି କାମ କରି ଚାଲିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 14ରେ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରୁ ଭୋଗରାଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ 14 ତାରିଖରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରୁ ଭୋଗରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ପଦଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଗରାଇରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ପୀଡ଼ିତା ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ନିମାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। ପରେ ନିମାପଡ଼ାରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରାଯିବ। ପୀଡ଼ିତା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ ନିଜେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଆସିଥିଲେ, ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା? ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ 3 ଥରରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ସେହିପରି ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗିରଫ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଉକ୍ତ କଲେଜର ଛାତ୍ର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଅଣଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କଲେଜ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଅଣଛାତ୍ର ଶୁଭ୍ର ସମ୍ବିତ ନାୟକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ସହିତ 15 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 4ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର 24 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର 20 ଦିନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।